What is cardiac arrest and what is a heart attack? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಸಡನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂದನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ 20 ಇವಾಗ 20 years ಆದ್ರೂ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ECG ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. BP, ಶುಗರು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅವನು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋ ಸ್ಕೇರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಇಂದ ನಮಗಿದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನಲ್ಲೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ಗೆ 10ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ಗೆ 10ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? Morning definitely 10 out of 10. So Okay. I will suggest morning workout. Okay. So whereas evening, yeah, it all depends on the how individual. How is the day prepared. went. What is the protein amount or how should my plate look? ಇವಾಗ ನಾವು ಫುಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ನೌ ಡೇಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ 30s, ಇನ್ ದೇರ್ 20s ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. So we thought, why not we talk to a cardiologist today? So today here we have Dr. Babu Reddy with us, a cardiologist. Hello sir, how are you? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. Good morning sir. Had your breakfast? ಹೌ ಆರ್ ಯು? I am good sir. So when I'm talking to you as a cardiologist, I want to know how is your routine sir. So shall we start from there? Ivat beligge inda what was your routine sir? Frankly speaking, morning I get up around 6 o'clock. Mm-hmm. You go for a walk. Mm-hmm. It's 1 hour walk, normal walk in a park. Then come back and get ready, have a breakfast, Mm-hmm. then come to the work office. So that is our routine. I had seen some patients now Mm. and come back to this. Very nice, sir. So you have a proper routine to follow, and you also look very fit and fine. So is this just about walking, or you also follow a workout routine? Yeah, most of the times it's generally walking, 80 to 90% of the time. So weekly 1 or twice we do go for a gym, moderate exercise, not very heavy exercise. So I would suggest a moderate exercise, even strength training, weekly once yoga, and most of the times walking. This is my routine. Okay. So my next question would be obvious. What is your food routine, sir? Yeah, food should be a balanced diet, I would suggest. So you should have a proteins of at least 1/3 of your food contain a protein, 1/3 fats, 2/3 carbs. This is the balanced diet. You should have a routine your dietary pattern. Whatever may be the pattern of eating, each culture differs, but the content should be this type of diet. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಆರ್ ಹೌ ಶುಡ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಟ್ ಲುಕ್? How much should I have rice in my plate? How much should I have a meat or a protein source like seeds in my plate? Or how much should I have vegetables in my plate? See, ಇವಾಗ ನಾವು ಫುಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. Most of that. The proteins is like, for example, your body weight is 50 kgs, you need around 1 gram per kg. Around Okay. 50 grams per day is a requirement. Okay. So if you are a non-vegetarian, you can have 1 or 2 egg white per day and other vegetables. Whereas if you're a vegetarian, it's more of sprouts. You have the paneer, milk related. So these will give the more proteins. And pulses also rich in proteins. So those we have more, and more of vegetables, fruits as a bulk,
and less of rice as a 1/3 as a rice, which has a lot of carbohydrates. That would be the ideal food. Ideal plate of me would be like this, so try to follow it. ಸೊ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನಾವು. ಸೊ ನನಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ ನಂದು 1 or 2 meals ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, these kind of audience ke what would you suggest, sir? What is some changes that they have to do? Yeah, even for people who are very busy schedule also, you choose the food which is non-preserved, much of a non-preserved, non-fried type of food. Even you are eating outside, choose carefully what you are eating. For example, it is not been fried. For example, meat is just fried item, so it becomes a lot of oil and effects. Correct. So you eat food which is not deep fried. Then that also will be healthy. And try to add fruits. Always you can get even in the outside fruits and veggies more along with what you take the food. So that will avoid a lot of fried items, and which is very rich in oil, which is saturated fats, so which is not good for health. That is important. And also choose the food which are not preserved for a long time. For example, which are keeping well preserved in the pockets or this one. No? So those will not be very nice. For they are not very healthy because the preservatives are not good for health. Correct. So processed food na kadme ಮಾಡಬೇಕು. If at all we are eating outside also, deep fried na avoid ಮಾಡಿ. A little bit more healthier, fresh. Yes. ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ it is fine to eat outside. Okay. So ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ to maintain the artery integrity. So that endothelium function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ರಿಚ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ದ ಫುಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಲೋ ಫ್ಯಾಟ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಆಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ like fats, which is like for example a sunflower, safflower, iವೆಲ್ಲ they have proportion of unsaturated fats are more compared to saturated fats. Whereas groundnut oil ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, so ಅದು common level coconut oil which contains more of saturated fats than unsaturated fats. Okay. So ಅದು the proportion of unsaturated oil ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, that is better. And overall oil consumption should be minimized. It's not that oil, this is good oil, you can use how much you want. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸರ್? ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್, ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ಸಾಫ್ಲವರ್. These contain proportionate of unsaturated fatty acids are more than saturated fatty acids. ಅದರಿಂದ so that is more healthier for the heart compared to saturated fats. Okay. I think we covered a lot of basic stuffs. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ, what do you have to tell ಇವಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ and what is a heart attack? What is the difference? See, the heart attack is a common condition which commonly we speak about in the newspapers. Heart attack ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಸಡನ್
decrease in the blood supply to the heart. Like nutrition, so blood ಹೋಗಲ್ಲ ಆ part of heart. That causes heart attack. So that is called a heart attack. ಓಕೆ Whereas cardiac arrest ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಸಲ್ ಡಿಸೀಸು, ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ತರ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. Whereas cardiac arrest is heart has stopped due to many reasons. One of the reason could be heart attack. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಸರ್? So heart attack is a multifactorial disease. Heart attack ಇದು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಆಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂದನೂ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್, ಹೈ ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡಿಮಿಯಾ ಅಂತೀವಿ, ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿಫೈಯಬಲ್ ಕಾಸಸ್. ಕೆಲವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಕಾಸಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವರ ಜೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿಫೈ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏಜ್. ಸೊ ಏಜ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಸ್ ದ ಏಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಿಫೈಬಲ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So recently, modifiable air pollution is increasing in our cities. Okay. That is also one of the contributing factors. Oh my God. Heart. Okay. So these are the causes for heart attack. So just because we spoke about air pollution, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್? ಈಗ ಅವ್ರ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ 2 to 3 hours ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ. Is it just wearing the mask enough or ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? See, this is a very important question. So difficult to give a straight answer because pollution ಅಲ್ಲಿ there are different types of particles ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು particles which less than 2.5 microns ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ even if you wear a mask it can go inside. Oh my God. Okay. So that is a thing. There are different ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ there are different components. Apart from particles ಅಲ್ಲಿ there will be smog ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, sulfuric acid. So those chemicals, how they react into our air and they go into lungs and then there will be changes in the blood vessels. So ಆ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ as much as possible wearing a mask. For example, a traffic police who's there always in the traffic, so he should wear a mask which is at least N95 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಆಗೋದು ಆಗಲ್ಲ. So the only solution is to travel when peak hours is not there, and to use more public transport. ಇದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಮಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಚ್. ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ CNG ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಇವರನ್ನೇ ಈ ಥರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಜನರಲ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್, ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಇಂದಾನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಂಗರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಇಂದಾನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್? Yes, it will happen. How it happens is because the emotions are anger. What it causes increase in your stress levels. Okay. That indirectly leads to high blood pressure in your body. So when you react to stress, there is a blood pressure increase in your body. So that stress level also causes hormonal changes in your body. So adrenaline ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು. So any stress, adrenaline ಅಂತ sympathetic activity ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. That releases a hormone called adrenaline. Okay. So that is increases the heart rate. ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವೀಕ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ದಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗರ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್, ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ನಂಗೀಗ ನೀವು ಆಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಷ್ ಮಚ್ ಆಫ್ adrenaline rush to us. Maybe just before you get on a stage to talk to people, or just before ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಆ adrenaline rush will be too much. So is that also that much effective? No, so this is all same, like sympathetic activity increase ಆದಾಗ ಇದು heart rate ಇದೆಲ್ಲ increase ಆಗುತ್ತೆ, but that will be a controlled one. So you may just control it few seconds. The anger and this one is an uncontrollable thing. Suddenly you will become so much out of your control. So you'll be going with too much of stress at that time compared to this what you spoke. For just an anxiety causing little bit heart rate increase will not be that much stressful. Okay. So when you see your crush also, if your heart little flutters anta andre, nothing to worry. That's what that sympathetic activity will be always there, but the amount of activity and the BP will not be that much. But in this case, it's just a normal phenomenon. Okay. So we'll come back to cardiac arrest now. Causes of cardiac arrest, sir. What are they? Cardiac arrest is a primary cause is heart attack. Again, I told you, cardiac arrest. The common cause in our day-to-day life, what we see is heart attack. So that causes cardiac arrest. So the heart attack leads to cardiac arrest. So other causes, anything I told you, arrhythmias, viral infection ಆಗ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಅಂತೀವಿ. ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ there are 3 types ಇದೆ. ಡೈಲೈಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು, ಹೈಪೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಸಲ್ಸ್, ಹೈಪೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಅಂತೀವಿ, ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ, ಅದು ಮಸಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ವುಲಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಡೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 4, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರೋದು, ಆ ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವುಲಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಪಲ್ಮನರಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಜನೈಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸು, ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಕಾರಣಗಳು ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಯೋಪತೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋದು, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಮಸಲ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇರೋದಾ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಅದು ಬರ್ತ್ ಇಂದ ಇರೋ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ತರನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾರ್ಟ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಅಂತ, ಡೈಲೈಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಾಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು. ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಕೆಲವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಆ ಥರ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ತುಂಬಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಅಂತ.
ಓಕೆ. ತುಂಬಾ. ಸೊ ಇದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಪೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಈ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 40s. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದಿರ್ಗೆ, ಅಮ್ಮಂದಿರ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದಿರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ 20s ಅಲ್ಲಿರೋರು, 30s ಅಲ್ಲಿರೋರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. They'll be in gym, suddenly they'll collapse. They'll be on stage, their wedding stage, and they'll collapse. So why is this happening to youngsters, sir? What has changed? ಸೊ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಸೊ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ತಾತಂದರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು MBBS ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ 20 years ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆವರ್ 50 years ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬಂದರೂ ನಾವು ECG ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆವಾಗ ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ 50 years ಒಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಇದಿತ್ತು. ಇವಾಗ 20 years ಆದ್ರೂ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ECG ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜಾನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೂ ಬೇಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು 30 years ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋರು ಕೇವಲ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 to 30% ಪೀಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ ಹೈ. 30 years 30 to 40 years ಅವ್ರು ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 100 patients ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಅದೊಂದು 20 to 30% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಏಜ್, ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಯಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯೂಸು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಕಾರಣಗಳಿದೇನೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಾರಣ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಶುಗರು, BP. ಮೊದಲು ನಾವು ಅದೇನೆ BP ಶುಗರು 50 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 25-30 years ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ HbA1c ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ BP ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. BP, ಶುಗರು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಇವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅವನು ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಈ ಡಿಸೀಸಸ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ BP 1 in every 3 individuals above 30 years. ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ BP ಅನ್ನೋದು ಸೊ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಮುಂಚೆಗೂ ಈಗ್ಲಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದನಾ, ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ 2 seconds ಆರ್ ಎವ್ರಿ 1 minute ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಡ್ಸು. ಇಸ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್? ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಿಸ್ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಒಂದೇ ಇದ್ದು ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ್ಗು ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈ BP, ಹೈ ಶುಗರ್, ಇವೆಲ್ಲ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇದರಿಂದಾನೆ. ಹೌದು. ಓ So- ಮೈ ಗಾಡ್. So it is indirectly causing all this reaction. So digitalization in the screen time ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು sleep ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So ಹೌದು. decreased sleep is also another cause for increased hormonal changes leading to chronic inflammation and causes these problems. What is the proper sleep schedule for a healthy man or healthy women, sir? See, normally ನಾವು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ನೈಟ್ ಅಂದರೆ there is a sleeping cycle, daytime active. This cycle will be called as circadian. 24 hours we have a cycle. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಊಟ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ನಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಬರುವ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ, ಯಾಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್. This change in circadian rhythm because of screen time. Another is work patterns. For example, in IT industry, because they will be working for some other Western countries, their timings are different, our Different. timings are different. So they will be working late nights and sleeping late, or maybe in the daytime. So ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇನೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು, ದ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. That leads to changes in the disease process. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬೇಗ ಬರೋದು, ಶುಗರ್ ಬೇಗ ಬರೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಏನದು ನೈಟ್ ಔಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಜೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸೈಕಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7 to 8 hours, ಇನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ 6 to 7 hours ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಾಡಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ದಟ್ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, regular physical exercise, and optimal balanced diet. The less stress. This is important for heart disease, to curb the heart disease. So your sleep routine is very basic, 6 to 7 or 8 hours minimum sleep. But ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ಸನ್ ರೇಸಸ್, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಸನ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸನ್. ಸೊ ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್, ಸರ್? Very good. That's very good. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸೇಜ್, is it more effective than people who are smoking? So it is almost equal. So stress and the changes in our lifestyle also, it's contributing. We are just equating. Both are bad. So smoking also causes a problem. It is a different way of doing. It releases chemicals, smoking, that injures our the blood vessels and causes heart problems and lung problems. But it's the stress and the lack of sleep and all, it's a hormonal changes, chemicals in the body, which increases the inflammation. So that also leads to inflammation. So both are bad. Sedentary lifestyle, stress also bad. Smoking is also bad, but as bad as smoking, these things. ಸೊ ಸರ್, ಇವಾಗ ಆಸ್ ಅ ಓವರ್ ಥಿಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆರ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದನೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್. ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ? ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ and this is actually like chronic symptom of heart attack or cardiac arrest ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? This is very important because social media influence ಇಂದ, because ಈ ಥರ ಅರ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಪೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದು ECG ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಒಂಥರ ಎನಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನು, ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ರೂಟೀನಾಗಿ ಬರೋವಂಥ ಯೂಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಪೇನ್ ವಿಚ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಪೇಯ್ನು ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ
ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗು ಹ್ಮ್ ಅಥವಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಹ್ಮ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಕೆಲವರು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ರಿಯಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಡೌಟ್ ಹೌದು. ಅನ್ ಬರೋವಂಥ ಕೆಲವರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 1 or 2% ಪೀಪಲ್ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಶೋರ್, ಓಕೆ ಈ ಥರ ಪೇಯ್ನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಮೊನ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರನೇ ಬಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರಿ. ಹ್ಮ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ವೇರ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇಯ್ನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ignorance. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಕೆಲವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಹ್ಮ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೇನು ಬರಲ್ಲ, ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಅವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ಸೀರಿಯಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅವೇರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೂಟೀನ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇ ಸಿ ಜಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಹ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. how do you describe this unusual pain, sir? Usually heart pain is not tolerable, and usually pain which is not lasting more than at least 2 to 3 minutes. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆದಂಗಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸಿಸ್. ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಮೇ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಜಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್, ಆ ಥರ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೇಯ್ನ್, ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗು ಇತ್ತು, ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. So if you have a little pain in your chest which is longer than 1 or 2 minutes and ಆ pain ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ನೆಕ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿತ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್, you need to come to the hospital. So ಈಗ ಸರ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಅನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್, ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೇರ್ ಆರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎನಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಕಡೆ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಡಿಸಿನು ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇದು ಪೇಯ್ನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೆಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಯೂಶಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇದರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅದನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 1 or 2% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಥರ. ಈಗ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಫ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಅ ವೀಕ್, ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಆ ವೀಕಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಪೇಷಂಟು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಿಲ್ ಹತ್ತೋದು, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಫೀಲ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇವು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 2-3 ಡೇಸಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ. ಆದರೂ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನೋ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸರೋಯ್ತು ಬಿಡು ಹಿಂಗೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇ ಸಿ ಜಿನೋ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಟೆಸ್ಟು
ಆ ಥರ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಮೇಜರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಡಿಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಬೇಗನೆ ಟ್ರೀಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಸರ್. ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ ತುಂಬ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ವಿ, ತುಂಬ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಥರ ಲೇಸಿ ವೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ರು ವಿ ಫೀಲ್ ಅನ್ಯೂಶಲಿ ಟಯರ್ಡ್. ಸೊ ಶುಡ್ ವಿ ಕೌಂಟ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫೀಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ರೂಟೀನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ನೀನು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್. ಸೊ ವೆರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡೇ ದಟ್ ವೀಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ routinely does, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ದೆರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಸರ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಓನ್ಲಿ moderate exercise. Okay. So we don't advise high intensity, high workouts ಎಲ್ಲ, and isometric exercise ಅಂತ. For example, there are exercises isotonic and isometric ಅಂತ. ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತೋದು, BP ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಮಸಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ನಿಂಗ್. Okay. So isotonic is like walking, jogging, swimming ಅಂತ. So it's just an exercise. It doesn't increase the blood pressure too much. Okay. Suddenly. So that will not cause heart related problem. That is isometric, where we call increase in the BP suddenly can cause heart related. So adike we don't advise high intensity and high isometric exercises. Okay. So just a moderate exercise, daily on 30 to 40 minutes of walk, which is very moderate for physical activity. That is enough for a cardiovascular. So ಈಗ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ who are very concentrated or conscious enough about their muscle mass and they want to lift a certain amount of weights to build their muscle, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಸರ್? ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ರೋಟೀನ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ, ಈ ಥರ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಲ್ಲ, ಸಡನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದು, ಅದು ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ, ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ದ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ BP. For example, you are lifting some weights like 20 kgs in a day for a week, and then you are increasing slightly another 2 kgs in the next week. After that body is already adjusting to your the way of doing your own. Because there are people who do a lot of physical activity which is high intensity and routine work ಆತರ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. Correct. Manual labors, so the daily ಅವ್ರು weight lift ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ because they are routine on that. So they are trained to do that. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟ್ರೈನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಓಕೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸಡನ್ಲಿ ದೇ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್. ಆವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ fine person. He was very consistent in his workouts and his physical activity in a day was very nice. He was a healthy person, but still avrige cardiac arrest adaga it was a shocker. Why did that happen, sir?
ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಗೈನ್ ವಿ ನೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಿಟ್. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಫಿಟ್ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. So ಓಕೆ. health is also a mental health also is important. Other the like risk factors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಲೈಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕಾಸು, ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಸಣ್ಣನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು, ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಇದು. ಬಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಾಂಗು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲೀಪು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೋನ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು. ಸೊ ನಿಜಾನೇ. ಸೊ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಶಾಕರ್, ತುಂಬಾ ವೇಕಪ್ ಜನಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೇಕಪ್ ಕಾಲ್. ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ನಾವು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನಾವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೆರ್ ಇಸ್ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಡೇ ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ, ಫ್ಯೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಡು ಯು ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್? Definitely it is wrong. So Okay. because you already tired, your muscles are tired, you are mentally drained out because of the work or something, then you are going for another event, where stressful event or exercise Okay. which your body is not ready to take it. Okay. So that is a wrong conception of the gym will reduce your the stress level at that point of time. So Oh my God. that's why normally what we say is at least you morning time exercise is good always. Because Okay. that also includes that you are good sleep and then go for exercise. Ha. Morning time at you are not slept on that particular day and morning ನಾನು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ರೂಟೀನ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗೋದು, that is also wrong. Wrong. Yeah. So because you have a slept body, you are awakening your body with an exercise, whichever form it is, yoga, exercise, gym, swimming, whichever. That is a good thing. And then you are going for a breakfast or then going for a walk is the best thing. So evening some people go for a gym, but if they have a routine where the daytime they have taken rest and then going for a gym is a good thing. So you finish your hard work whole day, is logged out, and then mentally or physically you are not ready to do something else, but you are pushing your body to do that something which is not Correct. right. So that is not correct. It's not, will not help us. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ. ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು they'll straight away head to their offices, they'll finish their work, come back and then go for a gym. So is that fine if you're normal in that day? ಇವಾಗ I am not very stressed or I had a normal work day today, so I can have a gym routine. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is a problem. So you should listen to your body. Again, there is it's individual decision you have to make, because it can't be a routine the suggestion, but they should listen to their body, whether they are the mental and physical state of mind, what we call. So adu fit ಆಗಿದೆಯಾ to do gym ಅಂತ they should decide. For example, they have a light walk and then they are ready to go for a gym, it's fine. At least take few hours of rest and then go for a gym after this. That will be better, but the individual decision is always better of a person, what he has done today and how I am, then whether you are okay to do like that. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೇಟ್ 10ಗೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ಗೆ 10ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ಗೆ 10ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? Morning definitely 10 out of 10. So Okay. I will suggest morning workout. ಓಕೆ. So whereas evening, yeah, it all depends on the how individual How is the day prepared. went. That's a better thing. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಇನ್ ಆಫೀಸ್, ಡೋಂಟ್ ಹಿಟ್ ದ ಜಿಮ್. Yes. ಸೊ
ವಾಟ್ ಡು ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್? ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್. ಆಲ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ and dreadful. So how do you suggest them, sir? So they should not hit gym? No, see, that's morning. Again, I told you, take a good rest on a particular day and then do it. You time it your gym according to your time of work, and they can. So the physical exercise will reduce actually your stress levels and the way you work. You can Okay. handle your work. So this is important to have a exercise which suits you, either gym or other, Which suits other us. forms. Yeah. So, but physical exercise is important. That will reduce their stress level. If they are in that type of environment, also it helps. If you do a regular exercise and handle those work and stress, can better handle if you have a good exercise. So if I have a job which is taking most of my emotional energy, nanu what suits to me? Maybe a light yoga or maybe a light workout. Yeah. That works. That will actually help and Yes. support my mental health Correct. to be okay for the next day. Correct. Exactly. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟ್ ಟೇಕ್. ನಾನು ತುಂಬ ಇವಾಗ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ದಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಲೈಕ್ we work in IT or we work in banking sectors, regular jobs ಇದೆ, but I take whey protein and ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನರ್ಸೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಬನಾನಾ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಸ್ ಮೀಲ್. ಒನ್ ಮೀಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ನೈಟ್ಗೆ ಆ ಮೀಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. So what do you have to say about this, sir? So this is a busy life ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈಸಿನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ to take a preserved proteins. So natural proteins like milk, for example, in the egg white. So ivella natural proteins. So idu more healthier, no side effects. Whereas whey proteins matte steroids alli there is a lot of side effects. Muscle build agutte. Muscle definitely the results will be very faster and good looking. But your physical the other problems like cholesterol agli, liver effect agodagli, gastritis agodagli, ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಊಟನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕುಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಫುಡ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಫುಡ್ನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್, ಲಿವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಮಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಮಸಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಲುಕ್ ಹೆಲ್ತಿ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೈಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ easily available protein source. Can have more on that compared to other food products. That will also build. It may take more time, but it's more healthy. ಸೊ ಅದೇ ಇವಾಗ ಡಿಬೇಟ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಎಗ್ ವೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ದೇವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್. So what is this preservative doing to the heart, sir? So preservatives has a different types of chemicals. They induce inflammation again. So body it's not a natural thing. So it is a
a foreign thing for our body. It's not a normal protein. Hmm. Body will react, immune system will react to those chemicals. Okay. So that will cause the problems of disease process, which can be anything like heart related or liver related. Inflammation in the liver, it causes a liver related disease. Hmm. If it is in the blood vessels, causes a blood related like heart attack and Hmm. these things. So that's why better to avoid. So because fat is also required for our day to day life. The cells Correct. contains proteins, fats and glucose. So all living cells for their day to day metabolism requires proteins ಬೇಕು, fats ಬೇಕು and carbohydrates ಬೇಕು in a different proportion. ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದೇ ತಿನ್ನೋದು ಹೆಲ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, as ಮೊದಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದೇ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಗ ಈಟಬಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಯಟ್. ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಹೆಲ್ತ್? Yeah, any sudden change is not good in our body. So sudden weight loss, suddenly they want to reduce, within a weeks they want to reduce 10 kilos. ಹೌದು. So that is not a good thing, for because a lot of changes in the body with the fat mobilization, protein change, electrolyte disturbance. The body has a equilibrium. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಟು reduce the weight very abnormally, so there will be imbalance in the body. So ನೀವು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾರೋ ಸಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್, ಸಡನ್ ಏನೋ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು, ಅದರೆಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಲವಣಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆ ಥರ, 6 months ಆ ಥರ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಯು ರಿಡ್ಯೂಸ್ 10 kgs ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 1 weekಲ್ಲಿ 10 kgs ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 80% ವಾಟರ್. ವೆನ್ ಯು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಫುಡ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇವನ್ ಲವಣಗಳು ಕೆನ್ ಲೈಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಡನ್ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲವಣ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಯು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ any field, whether it is health or whether it is your career, anything that comes faster is always affecting you. Yeah, always not has safe. a good effects and a bad effects. So Correct. So ಈಗ when we are dieting or when we are diet conscious or gym workout ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ, so we usually use these smart watches and fitness trackers. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ or ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತಾ? ವಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್? ಹೌದು, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಹಾರ್ಟ್ ರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ. ಅದೇ ಥರ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಥರನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ some of the few issues early also, like sleep pattern ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಆಗೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲವರು ಬೇಗನೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಬಂದಾಗಲೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೈಡ್. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ, ಅದರಿಂದನೇ ತುಂಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಂಟಲಿನೂ ಆ ಥರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ AI. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎನಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ChatGPT ಆರ್ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನೈಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್? ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್.
ಸೊ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹೌ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ is also important. So too much of technology is also not good for the people. But that technology in the information tagondo how you take that information and consult a doctor or a medical professional to see what is good or bad ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರೇನೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಪಾತ್. I think AI also suggests these are some things that you have to change. Do you want me to give you a suggestion? Anta. So is it better to come to a doctor always? It's always better when you medical issues only, because any lot of possibilities are there. So that can be a serious issue or a small issue. So the chat GPT or AI can't differentiate those issues. Correct. So that this one will not be there in the technology. So they can take information, but they always have to take an opinion from a medical professional. That is my suggestion. So Ega, when we were talking about supplements, sir, omega-3, magnesium or multivitamin tablets, na regularly people start taking it. Just like it's a routine ಅನ್ನೋ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. they'll have a bunch of it in their bedrooms. So is it good or is it actually helping the heart attack? Is it preventing it? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಒಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಅಂತದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ವೆದರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಇದಾದಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ತೊಂದರೆನೇ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಲವಣಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ಸೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಲಿ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಸರ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್, ವೆನ್ ವಿ separate it as men and women, is heart health different for both of them or is it just same? There is a difference. ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಅದು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೆನ್ಸಸ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಡಿಕೇಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮೊದಲಿತ್ತು. Now it is negated by a lot of sedentary lifestyle and stress, all the social media, which because of the digital screen time, all we have discussed. So nowadays we are not seeing so much of difference what used to be a few decades earlier. There is a difference in the women health and women cardiac and men cardiac diseases. The age difference is narrow because of other comorbid multifactorial which have come into our lifestyle now. I was little happy, but amele okay, I'm in this era where it is just common now. Because the risk factors has become common. Stress is common, smoking is common, sedentary lifestyle is common, and digital usage is common. So these are which causes heart related problems has become very equalized in both the sexes. So ಈ advancement ಏನಾಗಿದೆ in women life, like we want equality, even I want to smoke, I want to booze, I'll also go for a party with my friends anta, that is taken down our health anta ಹೇಳ್ತೀರಾ? Because of that ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಾಸ್ ಸೇಮ್. ಲೈಕ್
both. But men used to smoke more earlier, and booze or whatever the physical activity, and that used to cause more heart related problems in the men. Correct. Now the risk factors are also same in both the men and women, so the disease also it has become very early both. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಅದು- ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. So Okay. equal in both the sexes nowadays. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವೆನ್ ಯು ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸರ್? So again, earlier comparatively, there is a joint families. There will be a lot of people around you. Loneliness was less. So ivaga there's a nuclear families. Both are working. So working in a different environments. So loneliness is very common, and depression obviously is more compared to what it used to be. So these what causes again the loneliness and depression increases the stress level. The stress level is more on your, so you have to do everything your own. Correct. All the things in your life you have to manage alone, so that definitely puts you on stress. So stress irodrinda, the stress leads to increase in the hormones, adrenaline, sympathetic activity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು that leads to high BP, sugar, and again the disease process. That's why definitely it leads more cardiovascular disease, depression and loneliness. ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಸನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು. ಇವಾಗ ಈಗ ಏನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಸರ್? ವೈ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್? ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಇಂದಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಜಯದೇವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದಾನೇ ಈ ತರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಬೇರೆ ಕಾಮನ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the COVID infection almost all in the country, everybody is affected. So adike number of inflammatory related diseases, not only heart, lung diseases, so ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾಸನಲ್ಲೂ ಒಂದ್ 2-3 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಅದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. But there is no special reason in Hassan, like for example in mining area there is some dust particles, so ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಫ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಒಂಥರ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಸರ್, ಈಗ ಹಾಸನ್ ಕೇಸ್ ಥರಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಸರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ಏನು ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು, ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ which is not properly healthy food, and also lack of physical exercise ಇವೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್.
ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥವ್ರು ಬೇಗ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥವ್ರು. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಗೋತಾರೆ. ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಏನಂದರೆ KSRTC, BMTC ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಈ ಏಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಫಿನ್ ಕಾಫಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಬ್, ಪೈಲಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನು ನಾವು ಬೇಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ Long ಟೈಮ್. time. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೌದು. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ? ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೀಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೈಲಟ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೀಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ನಾವು Okay. ಓನ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ 1 ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 nights ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ದೇ ಡೂ ವರ್ಕ್, ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಸ್ತಿ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ and piloting. So there are many people innocent lives, or Correct. their job is very ಹೌದು. stressful. They are Houdu. responsible. So if they do work long hours and late nights, and a number of days they are working nights has become more, the ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, the relaxation body and this one. That also takes a toll on their health. So Correct. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ government has to have a policy to reduce their the unusual work hours ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವಾಗದೆ ಯಾವ ವೀಕ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಒಂದೇ ಸಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ಡೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ದ ಡೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೆಫಿನ್ ತುಂಬ ಕುಡಿಯೋದು, ಅಥವಾ ದ ಸ್ಲೀಪ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೆಫೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಈಸ್ ಕಾಫಿ ರಿಯಲಿ ಅ ವಿಲನ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿತ್? ದ ಸಡನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಫಿನ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1 or 2 cups ಆಫ್ ಎ ಡೇ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಕೆಫಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್. ಕಾಫಿ ಟೀಯಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೌದು. ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಟೈಮ್, ಒಂದು ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ 10 to 12 times a day ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ, that also leads to toxicity of a caffeine. That means arrhythmias ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಟ್ is stimulated too many times. ಹೌದು. So the heart beats will become irritated, ಒಂಥರ irregular beats ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ಹೌದು, ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್, ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಫೀಲ್ ಫ್ರೆಶ್. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಫಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್. What do you suggest about having coffee after 6? Yeah, so that again caffeine will stimulate your brain. The sleep pattern can come down if you have a late coffees. So just before dinner ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಟೈಮು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಫಿ 2-3 hours ಬಿಫೋರ್ that sleeping time.
ಸೊ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮೆನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ಅದರ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಲೀಪ್, ದ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಗಿ ರೆಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು ಎಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆದರ್. So the temperature also dips during the early time. So that also will all multiple factors ge heart problems are Common in clouded that time. or clustered around that period in the early morning. Heart stroke is common in the early morning. The brain strokes, they are common because of these factors. ಕೆಲವರಿಗೆ ಐ ಬಿ ಪಿ ಇರೋರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು. ಓ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೈಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ನೈಟ್ ಬಿ ಪಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ನೈಟ್ ಬಿ ಪಿ, ನೈಟಲ್ಲೂ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಿ ಪಿ ಒಂದು 20% ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿದ್ದೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 20% ಆಫ್ ದ ಬಿ ಪಿ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೌ ಶುಡ್ ಯುವರ್ ರೂಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಸರ್? ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್? Again, morning time sleep, the weather is, for example, winter period alli. So daytime around 20-25 degree Bangalore alli idre. ಹೌದು. Night it goes up to 13-12 ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ recent time. So sudden dip ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. So you should take precautions that our body is not exposed to that temperature. Good blankets which covers you properly, maintains the constant temperature. Correct. That is important. And then I hear a lot about this broken heart syndrome. What is it actually, sir? Yeah, broken heart syndrome is there. It's a cardiomyopathy, stress cardiomyopathy ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it's real? Real. Okay. Definitely. It's called, that is why it's heart is suddenly broken ಅಂತ. ಅದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್. In medical terms we call it stress cardiomyopathy or Takotsubo cardiomyopathy ಅಂತೀವಿ. Okay. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜಪನೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ Takotsubo cardiomyopathy. Okay. ಅದೇನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್, ನಾರ್ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಅಂತ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಸಡನ್ ಸರ್ಜ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಮಸಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್. Okay. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. Okay. ಸಡನ್ಲಿ ನೀವು ಕಮ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ವೀಕ್, ಸಿವಿಯರ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಒನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಸ್, ಸಡನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it's not just heart breaking, but muscle weak ಆಗಿರುತ್ತೆ. recover ಆಗುತ್ತೆ. It is related to stress. That incident will be usually correlates. That's why we call it stress cardiomyopathy. Okay. So ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್? ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇ ಸಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಗಿಡಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಈ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದು ಆ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. 10% ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾನಾ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೇನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಆಗೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾವ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ದಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಎಪಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಎಪಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜಾ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಜಾ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಪೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದಾಗ ಏನೋ ಮೂಳೆದೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಪೇನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪೇನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ತರ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ತರ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನೇ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ. ಅವರು ಆಸ್ತಮಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂ, ನಾಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗಿಡಿನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಆ ಥರನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ ಥರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ನನಗೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಸು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರೋದಿದೆಯಾ? ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಏನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋವು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ವೇರ್ ಅವೇರ್, ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಾಟ್ ಮಾಡಿಫೈಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲನೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅದು ರೇರು, ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇಸಸ್, ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರವು ಕಾರಣ ಏನಂತ, ಇದರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿ ರೇರ್ ಕಾಸಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ರೇರ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟಿನೋ ಅಂತ ಕೆಲವು ಇದಿದೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ. ಸೋ ಸ್ಕೇರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗಿದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸರ್? ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್. ಸೊ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರಿನ್ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದಾಗ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಶುಗರು, BP ಅಥವಾ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಇರೋವಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್, ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟುಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಈ ತರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಾಸಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಜೆನ್ಜಿ ಸರ್, ಈ ಜೆನ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹುಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಾಸಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ವೇಪಿಂಗ್, ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ವೇಪಿಂಗ್.
Is vaping okay? Is it less harmful than smoking? No, so vaping is as harmful as smoking for both cardiovascular and cancer. So don't think that vaping is different, but they're different mechanisms, but both will cause similar side effects. So don't go for vaping. That also causes particular side effects and causes problems. Don't do that. That is what. So both are That's ಸೇಮ್ good. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಪ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸರ್? ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಥರನೇ ಆಗಿರತ್ತಾ? ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್? ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಟರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದಿದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅಡಲ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದುವರೆಗೂ ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬಾಡಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಗು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ. ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಬರ್ತ್ ಕೆಲವು ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಬೇಬಿ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮದರ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್, ಬೇಬಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಬಾರ್ನ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ವೆರಿ ರೇರು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೋಡೆ ಇದಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಾರ್ನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಸರ್, ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಐ ಹರ್ಡ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್ ಹರ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ವೆನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಈವನ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ನೈಟ್ ಮೇರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಮರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರ ಐ ಹರ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಯುವರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ನಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಫಸ್ಟು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ, ಕಾರ್ಡಿಯೋಮೈಪತಿನೋ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಆ ಥರ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಹಾರ್ಟು ದೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಾರ್ಟನ್ನ ಇದು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೊದಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಏಜ್. ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಲೇಟ್.
ಅಂದರೆ ಇದು ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೋ 20ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಏಜಲ್ಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ದ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಏಜಿಂದನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಲೈಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. CEO ಆಫ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸಡನ್ಲಿ ಡೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ IT ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಸ್ ಸಕಮ್ ಟು ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ದ ಕೆರಿಯರ್, also concentrate on your health. That's what I want to convey to the audience and the population in general. ಸೊ ಸರ್, ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಹಿಯರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್? ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೆಲೂನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡಿಸೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗದಿರ ಇರಲಿ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಮತ್ತೆ ರೀಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ದಿರ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗದಿರ. ಆಲ್ಸೋ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನು ರೀಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ದಿರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಮೂಲಕ, ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ವೈರನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಮೂಲಕ, ಆ ವೈರ್ ಮೂಲಕನೇ ಆ ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ನಾಟ್ 2% ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೀಬ್ಲಾಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 98% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಆ್ಯಂಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅ ಲಾಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋ ದಿನ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಸೊ ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್, ಸಿ ಯಾ.